पठानकोट की नई बनी नगर निगम की आज पहली हाउस बैठक हुई, जिसमें पठानकोट के सभी वार्डों के पार्षद पहुंचे। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले मेयर पन्नालाल भाटिया ने विपक्ष में बैठे हुए भाजपा के पार्षदों से बातचीत शुरू की। भाजपा के पार्षदों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को हाउस में रखा गया। वहीं हाउस की बैठक में बैठे कांग्रेस के पार्षदों ने भी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवाई तथा अपने नए बने मेयर पन्नालाल भाटिया व एमएलए अमित विज का धन्यवाद अदा किया। बैठक को बढ़ाते हुए मेयर पन्नालाल भाटिया ने सभी वार्डों के विकास के लिए दी जा रही धनराशि के बारे में बैठक में बैठे सभी पार्षदों को बताया। बैठक में हंगामा उस समय शुरू हो गया जब विपक्ष द्वारा कहा गया कि सिर्फ पैसे ही बताए जा रहे हैं पर काम नहीं शुरू करवाया जा रहा। तभी मेयर पन्नालाल भाटिया ने कहा कि उनका काम वार्ड के लिए फंड देना है, काम शुरू करवाना वार्ड के पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है। दोनों पक्षों के वाद विवाद के चलते अंत में भाजपा के पार्षदों द्वारा हाउस की बैठक को छोड़ यह कहकर वॉकआउट कर दिया गया कि बैठक में उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। आइए सुनते हैं जिलाधीश, विधायक व मेयर के साथ साथ बैठक में पहुंचे पार्षदों ने क्या कहा। ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਐਸਐਨਸੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 450 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾइन आई है, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ कि वो भी हाउस ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो आज की हाउस की मीटिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ किसी ने मेंशन नहीं करी, वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज 50% रिप्रेजेंटेशन विमेन की थी। जो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ये कांग्रेस सीएम साहब और राहुल जी का डिसीजन था कि हम पंचायत, लोकल बॉडीज, इवन जॉब्स में विमेन को एम्पावर करें। तो हमारे 50 में से 26 विमेन है, 24 मैन है, क्योंकि एक जगह हमने जो बेशक रिजर्व जेंट्स के लिए थी, हमने विमेन को दिया। सेकेंडली, हमारे कर्मचारी बड़ी देर से काम कर रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कैबिनेट ने डिसीजन लिया था आउटसोर्स जो है उनको कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखने के लिए। तो हमारे 450 के करीब सफाई सेवक हैं और जो ये काम करते हैं, आज हमने उसका भी रेजोल्यूशन हमने पास किया है। सिटी में मैं मेयर साहब का और उनकी पूरी टीम का थैंक्स करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एजेंडा लेकर आए हैं, जिसमें ओवरऑल ग्रोथ हम कर रहे हैं। चाहे वो सीवरेज है, पानी है, कम्युनिटी हॉल्स हैं, पार्क्स हैं, कैमराज हैं, रोड्स हैं और स्वीपिंग मशीन है जो 1.5 करोड़ की ले रहे हैं। एक सिंबॉलिक हमें रिक्वेस्ट आई थी, जो हमारा क्रमेशन ग्राउंड है उसके सामने आपको याद होगा बहुत गंदा नाला था और कोई वहाँ जा नहीं सकता था। अब आप देखो वहाँ लोग सैर करते हैं, वो प्रॉपरली रोड बन गई है। उसमें सारे मोहल्ले वालों ने रिक्वेस्ट करी थी। हमारे वार्ड के एमसी साहब हैं गौरव वडेरा जी, तो उनके फादर के नाम पे वो रोड करना चाहते थे। हमने वो रोड वडेरा साहब के नाम पे लोकल रेजिडेंट्स की रिक्वेस्ट पे उनकी इमोशंस को रिगार्ड देते हुए, उनके इमोशंस को मोहल्ले वालों के रिस्पेक्ट देते हुए तो हमने एक ये रेजोल्यूशन पास किया है। पहला ਜਿਹੜਾ प्रोसैस ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 300 ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। 300 ਟੈਂਡਰ 'ਚ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ, ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ, ਚਾਹੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗੇ, 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗੇ, 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 120 ਕਰੋੜ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਜੇ ਬੜਾ ਟੀਡੀਐਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਟੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ
कराया है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ, ਮਾਨਣੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਨਕਾਬ ਅੱਜ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਤੇਲਾ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਵਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬੜਪਨ ਦਾ ਸੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋ ਗਲੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਰੀਆ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ RTI ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹਾਰੇ ਦੇ MC ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੱਡੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 23 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 15 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, पूरा मेयर साहब के वार्ड च ना देता, वो पैसा देता, लाना किथे है? क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले मेयर थे, ठीक है, और हमने कोई ऐसी अनप्लेजेंटनेस नहीं की, ना हमने शोर मचाया जैसे इन्होंने किया। ये तो बहुत ज़्यादा करते थे, मार कुटाई भी होती थी, लगी थी मेरे हस्बैंड को, एक्स मेयर है, मुझे सब पता है, ठीक है, बट वी आर नॉट लाइक दैट। हमें सिर्फ ये है कि हमारे काम हो, और जब हमारे वार्ड में काम हो रहे हैं वो हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म करें कि वहाँ पार्क में काम हो रहा है, गली बन रही है, लोग आके हमें बोल रहे हैं जी ये ठीक नहीं, हमें पता ही नहीं कि काम हो रहा है। जितना पैसा अलॉट हो रहा है, जो हमने बोला पार्क में हो रहा है, स्मारक वहाँ ठीक करना है हमारा रोटरी पार्क, वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।